بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فنعيد أو أطلب من أحد الإخوة يذكرنا أين توقفنا في آخر درس. أين توقفنا في آخر درس المرة الماضية؟ عند أي موضع؟ في أي موضع؟ الله خير. L'importance du fiqh, et on a vu dans le texte là, les textes du livre. Sur quelle partie? Reste. C'est un livre. Un livre. Oui. هذا المكتب. Allez. Ajoute. Heureusement. Heureusement j'en ai un traduit. On a fini tout. Toute la page. طيب، نعيد قراءة المقدمة كلها بعد ذكر لخطبة هذا. قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن علم الفقه من أفضل العلوم وأشرفها، إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان أصل النجاة لا يحصل للعبد إلا بصحة التوحيد وسلامته من شوائب الشرك، فإن تمام النجاة لا يحصل إلا بصحة العبادة وسلامتها من شوائب البدع. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقه العبد عنوان إرادة الله به الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيره. وعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة، ذلك أنها أحكام تسير المسلم وتلازمه في عموم مسائل حياته، فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين عباده. فبها يشد حبل الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره، من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ونسائك. وبها ينشر راية الإسلام ويرفع منار القرآن، وذلك في فقه الجهاد والمغازي والسير والأمان والعهد ونحو ذلك. فبها يتطلب الرزق المباح ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح، وذلك في فقه المعاملات
من بيع وشراء وخيار وربا وصرف وما جرى مجرى ذلك مما يرتبط بمعاملات الخلق المالية لبعضهم مع بعض، وبها تجري الأموال في وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من أحكام التصرفات المالية، وبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيفعل بنفس العلم، وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام، وبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية وما يلحق بها من الأحكام، ويحيط بمدى محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة مثل الجنايات والديات والحدود والتعزيرات، فيعيش في أمن وأمان وراحة بال واستقرار. وهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر والنذور والأيمان، وفي مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه موطن تحقق العدالة وفصل الخصام، فتقر الحقوق في أنصبائها وتعاد الظلامات إلى أهلها. كل هذا ذكرناه بشيء من الشرح، وفي بعض كلمات بشيء من الاسترسال والشرح الطويل نوعا ما. كل هذا من أجل أن تستقر كل كلمة بمعناها الصحيح وبفقهها في ذهن الطالب قبل أن يشرع في قراءة الكتاب، ليدرك أهمية هذا العلم النافع. وكنا قلنا بأن هذه المقدمة هي منتقات من كتاب الشيخ بكر أبو زيد، وهو كتاب التقريب لفتح ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه. فالشيخ عبد العظيم بدوي أخذ هذه المقدمة التي ذكرناها، وهي التي تكون تقريبا كل الصفحة، أخذها من مقدمة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، ثم يعيد الكلام لنفسه. يعني الشيخ عبد العظيم بدوي يعيد الكلام لنفسه فيقول: لهذا كله وغيره قال القائل. Après avoir terminé, on a terminé l'extrait de l'introduction de Cheikh Bakr Abou Zayd Hafidahullah à son livre Le rapprochement de la jurisprudence ou bien des lois religieuses selon Ibn Qayyim al-Jawziyya. Dans ce livre-là, le Cheikh Bakr Abou Zayd il a fait une introduction, une assez bonne introduction, que le Cheikh Abdel Azim Badawi a extrait cette partie-là qui forme à peu près la page complète de notre livre, la 8e page, qui est assez importante, comme vous l'avez sûrement vu, que vous avez peut-être sûrement remarqué dans les jours qui ont passé, dont on a expliqué des fois un mot, des fois une phrase, des fois un sujet qui n'est pas assez apparent dans une phrase, et qui est d'une très grande importance dans le fait que la personne doit le connaître avant de commencer, à étudier le livre, étant donné l'importance du livre. Comme certains savants ils le conseillent à chaque personne. Les savants ils conseillent à chaque personne, lorsqu'il achète des livres, cela ne veut pas dire obligatoirement qu'il va les lire tout de suite. Mais lorsqu'il achète le livre ou des livres, il les achète, peut-être que certains sont des séries de 10, de 20 volumes, de 30 voire. Alors la personne, ce qu'elle a à faire, c'est de lire l'introduction, obligatoirement de lire l'introduction de chaque livre. À moins que l'introduction soit vraiment une introduction pareille que les introductions de certaines encyclopédies, comme l'encyclopédie de Sharh al-Sunnah, l'explication de la Sunnah de l'imam al-Baghawi, rahmatullahi ta'ala alayh, qui elle-même, elle peut être un livre à part. Mais elle est d'une très grande et d'une très grande importance que la personne, s'il peut même l'imprimer à part comme étant un livre, une introduction pour la compréhension de l'islam. Comme le livre que je viens de citer, Sharh al-Sunnah de l'imam al-Baghawi al-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh. Alors, certaines introductions sont assez vastes, sont assez grandes selon le projet de l'auteur. Selon le projet de l'auteur, qu'est-ce qu'il a attaqué comme sujet.
Mais la majorité des livres, walillahi alhamd, l'introduction elle est simple, elle est comme sous forme de préface, elle est simple à lire. Pourquoi cela? Parce que la majorité, les introductions n'ont été faites que pour expliquer la façon dont l'auteur a pris pour écrire son livre. Et qu'est-ce qui s'est fait comme condition et qu'est-ce qui ne s'est pas fait comme condition. Peut-être que la personne va sauter directement l'introduction, il va lire le livre, il va trouver des défauts. Pour lui, c'est des défauts, alors qu'en vérité, ce n'est pas des défauts, parce que l'auteur, il a fait allusion à ce qu'il surpasse. Quand vous allez trouver, par exemple, il y a la majorité des livres, c'est-à-dire les livres d'une plus grande importance, comme les livres de la Sunna, comme le Bukhari par exemple, ou bien comme Muslim, comme Sahih ibn Khuzayma, comme Mustadrak al-Hakim, مثلا, وغيرهم من أهل العلم, ils n'ont pas fait de conditions, dans le début de leur livre. Mais ils ont fait des conditions qui ne sont connues que chez les personnes qui sont de la matière, qui sont spécialistes de la matière. Comme on trouve que certains savants, ils ont déduit que l'imam Ibn Khuzayma, par exemple, s'il précède la chaîne de transmission sur le texte du hadith même, s'il la précède, cela veut dire l'authenticité, et s'il cite la chaîne de transmission après avoir cité, cela veut dire la faiblesse du hadith pour lui. Alors cette personne, on ne peut comprendre cela si on passe directement au livre et on essaye de lire, on ne va pas trouver cela, mais cela le déduira ceux qui sont maîtres dans la matière, ou bien ceux qui ont étudié chez les professeurs, chez les shuyukh dans la matière, chez les docteurs dans la matière, ou bien je reviens sur les shuyukh, cela nous suffit. Alors, chez les shuyukh dans la matière, ulama al-hadith, lorsque vous étudiez chez un cheikh, il vous donne de telles astuces, de telles clés à découvrir les résumés, ou bien à découvrir les raccourcis pour aboutir à une fin, ou bien pour aboutir à beaucoup d'intérêt de ce livre-là. Quand par exemple, vous avez besoin de connaître des professeurs d'un cheikh qui sont venus après les savants qui ont commencé à parler dans le Jarh al-Ta'dil, alors ces shuyukh, à lui, c'est trop rare où vous allez trouver une parole d'un imam qui les a cités de bons ou de mauvais. Alors comment reconnaître? Vous allez trouver par exemple que les savants ils savent des clés, ils savent des raccourcis pour vous donner ce savoir que les auteurs même ils n'ont pas prescrit dans leurs livres. Par exemple, que celui qui veut connaître les professeurs d'un imam pareil, par exemple, on va prendre par exemple Al-Bayhaqi, d'un imam comme Al-Bayhaqi, ou bien d'un imam comme Al-Tahawi, qu'est-ce que vous allez faire? Les savants, qu'est-ce qu'ils conseillent? Ils conseillent de choisir un autre auteur, étant donné que vous n'allez pas trouver, si vous tournez autour de Tahawi, vous n'allez pas trouver, mais si vous allez directement vers un autre auteur qui a parlé dans le Jarh al-Ta'dil, et qui a classé ses professeurs même, est-ce qu'ils sont dignes de confiance, ou bien ils sont trop dignes de confiance, c'est-à-dire de confiance suprême, ou bien est-ce qu'ils sont faibles, ou bien est-ce qu'ils sont des menteurs, ou ce professeur-là qui a parlé dans le Jarh al-Ta'dil, il est de la même catégorie et de la même époque que l'autre cheikh, que l'autre cheikh qui n'a pas parlé sur ses professeurs, mais ils sont en commun dans plusieurs shuyukh. Alors vous passez directement, au lieu de chercher autour de Tahawi sur ses professeurs, vous allez vous fatiguer, vous allez passer des années à chercher, alors que si vous allez étudier chez un cheikh, il va vous conseiller de vous référer à la parole d'Ibn Hibban, parce que peut-être qu'ils étaient à la même période, peut-être qu'ils étaient en commun dans plusieurs professeurs, alors ça va vous dire. Tout cela, vous allez trouver des choses comme ça dans les introductions des livres. C'est de là que vient l'importance de lire l'introduction avant de commencer à lire le livre. Avant de commencer à lire le livre.
فلهذا طالب العلم il est obligé de passer par ces introductions-là. Il est obligé. Alors, Cheikh Abdel Azim Badawi, après avoir pris cet extrait, il va repasser encore une autre fois où il va prendre encore un autre petit extrait de la grande introduction de Bakr Abu Zayd dans d'autres places qu'on passera après, Inch'Allah, les jours prochains, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors, le Cheikh Abdel Azim Badawi, Hafidahullah, il dit après avoir achevé l'extrait, يقول لهذا كله وغيره قال القائل إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزاز فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي. Ça, ces vers-là, ces vers, il y a beaucoup de sagesse chez les poètes arabes. Il résume beaucoup de choses dites, ou bien beaucoup de remarques, ou bien beaucoup de profits que tu vas en tirer dans un vers ou deux vers. Alors de là il a pris comme vers, il a pris Cheikh Abdel Azim Badawi, il a dit que c'est-à-dire un des poètes, il a dit إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزازه. Si chaque communauté de savants vont se citer de bien, ils vont essayer de se privilégier sur les autres, ils vont dire que nous avons la philosophie, et la philosophie ça aide la personne à être sage, ça aide la personne à bien réfléchir, et ça aide. Alors il viendra l'autre, les médecins ils viendront et ils vont dire nous on a travaillé dans la médecine, et si ce n'est pas la médecine, les personnes ils vont périr, ils vont périr à cause de maladies qui sont banales, qui sont si faciles à guérir. Alors il y aura d'autres, il y aura les géomètres, il y aura qui vont dire que nous, si c'est pas nous, il n'y aura pas une société bien bâtie avec une pensée comment faire les institutions nécessaires dans une nation, dans une communauté ou bien dans une ville. Et après viendra. Alors, si ceux-là ils sont en train de se vanter, ceux qui ont la priorité normalement à se vanter, c'est bien les gens de fiqh. C'est bien les gens de fiqh, parce que le fiqh il traite tous les sujets qu'a besoin l'être humain pour vivre une vie en paix et une vie paisible entre lui-même et avec autrui, et entre lui et son créateur et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils sont les priorités. فأهل الفقه أولى باعتزازي فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز. Et il dit après avoir cité que les gens de fiqh ils sont les prioritaires à se vanter s'il y avait lieu de vantardisme. Alors c'est les gens de fiqh qui ont la priorité à se vanter. Après il a dit et vous allez trouver beaucoup de parfums qui ont une très belle odeur. Mais cela ne veut pas dire que c'est la meilleure odeur, parce que ça existe le musk, ça existe. Le musk, c'est le parfum qui est utilisé chez les Arabes, qui est de la meilleure odeur. De tous les parfums, c'est le musk. Alors le musk, tous les parfums ont une bonne odeur, excepté le musk. Il a une odeur, mais il n'y a pas lieu de comparaison avec les autres parfums parce qu'il est très haut de niveau de bonne odeur. Et il a dit, chaque oiseau il vole vraiment, mais est-ce que le vol d'un moineau par exemple est pareil que celui d'un aigle? Ce n'est pas du tout pareil. C'est de là il essaye de faire une comparaison avec les autres sciences, quoi qu'ils ont le droit de se vanter, mais en comparant avec les gens de fiqh, il n'y a pas lieu de comparaison. Il n'y a pas lieu de comparaison entre le fiqh islamique et les autres sciences, et les autres sciences comme la médecine
Quoi que c'est nécessaire, comme la médecine, comme la géométrie, comme les maths, quoi que c'est nécessaire, mais ça n'a jamais donné le besoin à la communauté, pareil que la science de fiqh. Et vous n'avez qu'à voir ce que vivent les gens qui n'ont pas ce privilège d'être musulmans. Ils en ont tellement de science, ils en ont tellement de capacités, ils en ont tellement de moyens, mais est-ce qu'ils vivent paisiblement, est-ce qu'ils vivent à l'aise, dans l'aisance, vraiment, quand vivent les musulmans? Vous allez trouver des musulmans qui vivent vraiment dans le désert, qui vivent vraiment dans des lieux où si vous allez ramener un occidental, un américain, vous allez le mettre à Ma'rab, par exemple, au Yémen, vous allez lui donner une petite baraque de terre, il va périr. Non pas par les moyens, mais il va périr par l'angoisse, parce qu'il n'est pas habitué à vivre cela. Pourtant, la personne n'a besoin de vivre que de l'air, que de l'eau, que du manger, que de la terre et une habitation. Une habitation, je ne dis pas un pavillon ou bien une villa, non, qu'un toit qui te couvre. Un toit qui te couvre. Mais alhamdulillah, les personnes, ils vivent paisiblement, ils vivent en paix, ils vivent tranquillement, en sagesse, et ils ont toujours la sagesse. Et ils préservent encore plus leur santé. Alors que les gens qui ont la médecine, ils ont les maths, ils ont les moyens, le revenu mensuel normal, $1200 peut-être, le minimum, mais il vit toujours dans les problèmes, il habite dans un appartement, dans un building, mais en fin de compte, que des problèmes, que des impôts, alors il a perdu cette paisibilité et il a perdu cette tranquillité que les musulmans en ont. Pourquoi? Parce qu'ils ont su cette science et ils vivent grâce à cette science, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, qui est la science de fiqh, de savoir. Et le fiqh, كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم, الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. C'est-à-dire, l'aisance, c'est vraiment si tu l'as dans ton cœur, tu te sentiras à l'aise, quoi qu'on te mette entre quatre murs en prison, on te mettra en prison, tu te sentiras à l'aise étant donné que tu sens vraiment que tu n'as rien fait, et étant donné que tu sens vraiment que entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala tout va bien, qu'est-ce qui te manquera? Surtout que tu es en train de manger, il te ramène à manger, il te ramène à boire, hein? Alhamdulillah. Hein? Alors l'aisance, c'est que les musulmans, c'est eux qui sont les plus proches à avoir la meilleure aisance, et non pas l'aisance des moyens. Tout le monde, il peut vivre avec des moyens. Tout le monde. Vous allez donner de l'argent à n'importe qui, il peut se faire de l'avenir, ou bien il peut vivre tranquillement du côté matériel. Mais ce n'est pas ça la morale. On n'est pas des humains par le matériel. On n'est pas des humains par le matériel, mais on est des humains par nos cœurs. Par nos cœurs, par la paisibilité, par l'aisance d'esprit. Par l'aisance d'esprit que les Occidentaux vivent la galère, c'est-à-dire le vide spirituel, comme ils veulent l'appeler. Le vide spirituel, pour cela vous allez trouver un chrétien, il va choisir à remplir son vide avec quoi? Avec du bouddhisme. Il y en a d'autres qui choisissent le kung fu. Il y en a d'autres, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors que, subhanallah, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut vraiment la paisibilité, qui veut vraiment l'aisance, qu'il regarde autour de lui, il regarde la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il écoute ce que dit les musulmans, et ce que rapporte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur Allah subhanahu wa ta'ala, ils retrouveront bien le droit chemin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Après il a dit وَلَمَّا كَانَتِ الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف ولما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك والدليل عليه أمور أحدها أدلة القرآن
il a dit que la loi religieuse, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que la loi religieuse, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque sa source, elle est d'une seule parole, sa source, elle est d'une seule parole. Après, il va donner les arguments sur ces propos-là. La source de cette loi religieuse, elle est d'une seule parole. Dans ses détails et dans ses fondements. Dans ses détails et dans ses fondements. Dans ses détails, c'est-à-dire dans le fiqh, salat, zakat, sawm, hajj, etc. Oui, et dans ses fondements, c'est-à-dire dans la source qui est al-aqida. Dans al-aqida. Pareil. Dans le fiqh, qui est de la pratique des adorations, ainsi que dans les sujets les plus hauts que ça, c'est-à-dire al-aqida al-islamiyya. Al-aqida, ma'rifatuka billahi wa bil janna wal nar wal malaika wal kutub wal nabiyyin wa al yawm al-akhir. كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك. Et rien ne l'arrangera cette loi divine, rien ne l'arrangera que cette parole seule, qui veut dire par là la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dinullahi subhanahu wa ta'ala, alladhi wa kitabullahi wa sunnatu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ahaduha adillatul Qur'an, adillatul Qur'an, les preuves du Coran. Alaykum salam wa rahmatullah. Une de ces choses-là, les plus importantes, c'est le premier, c'est adillatul Qur'an, al-adilla min al-Qur'an, c'est les textes du Coran qui prouvent cela. ومن ذلك قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال ولو كان من عند غير الله. يعني cette loi divine, si elle était venue d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez trouver que les gens vont se mettre dans une divergence immense. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a éliminé toute chose فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة. Il a éliminé toute chose qui mettra en doute ou bien qui mettra en divergence les musulmans, si bien sûr ils se mettront en conformité avec quoi? Avec ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui est Al-Qur'an wa Sunnah, c'est la révélation, étant donné que la révélation c'est toute chose qui est révélée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Coran et c'est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence dans l'islam. Dans l'islam qu'Allah il a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appris à ses compagnons, il n'y a pas de divergence, il n'y a aucune divergence. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a cité dans ce verset que s'il était venu d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient trouvé une divergence immense. Cela veut dire que si vous trouvez dans un sujet, si vous allez trouver une divergence entre les savants, sachez très bien qu'il y a une chose qui est venue d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans le sujet que les savants ont traité. Et de là vient la parole des savants qui disent que la vérité n'est qu'une seule. La vérité n'est qu'une seule. C'est-à-dire, non pas comme certains ils essayent de prétendre, ils essayent de prouver l'existence d'un mirage alors que ce n'est qu'un mirage. Mais ils espèrent, en eux-mêmes, ils espèrent que ce mirage, il aurait existé pour ne pas avoir tort. Alors, les savants, ils disent
que la vérité n'est qu'une seule. C'est-à-dire, si vous allez trouver une divergence entre deux savants, il n'y en a qu'un seul qui a raison. Il n'y en a qu'un seul qui a raison, et l'autre, il a quoi? Il a tort. Peut-être ils vont dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, quand certains ils prennent comme argument, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a ajr, il a un ajr. Bien sûr, et ça c'est un argument contre eux. Pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si un savant il fait ses efforts pour connaître la vérité, après il atteint la vérité, il méritera 2 récompenses. Et si un autre savant, il fait des efforts pour connaître la vérité, après, il ne touchera pas la vérité, il aura fait un mauvais résultat, il aura abouti à un mauvais résultat. Qu'est-ce qu'il aura? Il aura un châtiment? Non. Il aura une récompense. Non pas comme l'autre il a eu 2. Quand il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 2. Une pour avoir fait les efforts, et 2 pour avoir touché la vérité. Et l'autre, il aura l'ajr, c'est-à-dire la récompense d'avoir fait les efforts pour connaître la vérité. D'avoir fait les efforts pour connaître la vérité. Al-Shahid, c'est dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ. Si un savant fait des efforts et il atteint la vérité, il a dit vrai. Alors la vérité n'est qu'une seule, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et il a dit vrai. Sinon il aurait dit, même l'autre il a dit vrai, mais il a une seule récompense. Alors هذا دليل على من يقول بتعدد بتصويب كما هي طائفة المصوبة يقولون كل مجتهد مصيب. لا، هذا خطأ. ليس كل مجتهد مصيب. كل مجتهد مأجور. Chaque juriste, il a une récompense. C'est ce que cite le hadith. Et non pas chaque juriste, il a dit vrai. Non. Il dira faux et il sera récompensé. Après avoir fait l'effort de connaître la vérité. Et s'il ne touchera pas la vérité, il méritera une seule récompense et il sera plus blâmé. Jamais, étant donné qu'il a fait les efforts de suivre la vérité, il a suivi, étant donné que le sujet qu'il a traité, il est basé sur des versets du Coran, sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques. Étant donné qu'il s'est référé à ça, il méritera une récompense, même s'il ne touchera pas la vérité. Mais si dans le sujet il y a des versets, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, tu vas lui demander, il va te dire, un savant il a dit telle chose par exemple, alors que ça contredit complètement le verset, ça contredit complètement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, il n'a pas suivi le chemin des savants, il n'a pas suivi le chemin des juristes, des savants, parce que les savants, ils ont des règles à suivre. Quand vous entendez des fois, plusieurs fois des savants, lorsqu'ils commencent une polémique avec quelqu'un d'autre, et c'était l'habitude de l'imam al-Albani, rahmatullahi alayh, c'est qu'il disait à la personne, avant de commencer la polémique, il faudra qu'on trace un plan. Avant, on va commencer à citer les versets dans le sujet. Toi, qu'est-ce que tu as comme verset? Si l'autre il cite ces versets dans le sujet, il dira, non, moi je n'ai pas de verset, j'ai que des hadiths. Il lui dit, attends, parce que moi j'ai des versets dans le sujet. Alors c'est à lui de parler premièrement, et il est prioritaire, alors que l'autre personne n'a pas su des versets dans le sujet. Alors ce sera la parole à celui qui a des versets dans
le sujet. هذا يسمى علم الحجاج. الإمام الباجي أبو الوليد الباجي المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى, il a un ouvrage sur les règles de faire un niqash ou l'adab al-munadara, par quoi on va commencer jusqu'au dernier des arguments, que la personne elle est obligée de respecter ces règles-là pour ne pas sursauter directement. Lorsque les personnes ne connaissent pas ça, et ça fait partie de la science, ils vont tomber dans des querelles, ils vont tomber dans des assises, là où il n'y a pas de bon comportement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le code que les savants ils ont placé, en se basant sur le Coran et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez trouver des personnes, tu vas lui dire Allah subhanahu wa ta'ala يقول كذا وكذا آية, النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا, يقول هذه عقيدة, أعطني الدليل, عندك دليل في المسألة, يقول لك tu vois pas le vécu aujourd'hui, on est en train de se faire torturer dans les tôles et toi tu dis aqida. Le jour où ils vont te torturer dans les tôles, tu vas apercevoir vraiment la aqida sahih, comme certains me l'ont dit. قلت له يا أخي الدليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, كفر دون كفر, ليس بالكفر كالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله, ولكنه كفر دون كفر. قلت هذه عقيدة لابد من العقيدة الصحيحة تبنيها على آيات من كتاب الله وحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال le jour où ils vont t'emmener dans les tôles pour te torturer, à ce moment-là tu vas voir l'aqida الصحيحة. الله المستعان. قلة أدب. كل إنسان لا يحترم العلم والعلماء كلهم قليلو الأدب. إنسان تجده دائما يبتسم معك, une personne qui est souriante, qui est chaleureuse à la rencontre et tout. Alors tu lui dis dans les pages, tu lui dis أنا أقول قال الله سبحانه وتعالى كذا, هو يقول là mon frère c'est le vécu aujourd'hui, il faudra هذا قليل أدب. Quoi qu'il t'a souri, quoi qu'il s'est bien comporté avec toi, mais c'est une personne mal éduquée. Pourquoi? Parce que nous, on base la bonne éducation, on ne commence pas par nous-mêmes. Ne te comporte pas bien avec moi et tu es mal éduqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra être éduqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après, si tu veux me respecter, respecte quand tu veux. Moi, ce n'est pas important quand tu respectes Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, bidunubina, bima katabat zunubuna. أو أنفسنا. فقال ولا يصلح فيها غير ذلك, والدليل عليه أمور أحدها أدلة القرآن, من ذلك قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة, ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. On a dit, il a cité le verset et il a dit dans le verset, c'est clair que chaque chose là où vous allez trouver la divergence, elle ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça vient de la réflexion et ça vient du sujet d'expliquer le texte peut-être, mais tout ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bien compris, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bien compris, il l'a bien transmis, et tout ce qu'il a bien transmis, les sahaba radiyallahu anhum ils l'ont bien assimilé. Après ces trois fondements là, Kitabullah, Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Fahm al-Sahaba radiyallahu anhum, après ces trois choses là, il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus de révélation, mais ce n'est que ce que cite le mental d'une personne. Alaykum salam wa rahmatullah. وفي القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, الآية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si vous avez des problèmes sur un sujet, vous êtes en conflit,
eh bien, la solution, c'est que vous devez vous référer à ce que Allah il a dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans la Sunna. وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل. هذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف. Ce verset, il a dit qu'il est clair que Allah il veut par ce verset-là qu'il soulève la divergence et la discorde entre les musulmans. Et pour ça, il a été si clair dans ce verset. Pourtant, un verset suffit. Mais Allah il a insisté pour que les personnes comprennent. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala certifie, Allah subhanahu wa ta'ala il a su qu'il viendra des gens qui vont toujours essayer d'insister à ce qu'il y ait toujours une certaine divergence qui est signe de bonne santé quand certains essayent de prétendre une divergence qui est signe de bonne santé de la communauté. Alors si la communauté elle était tout ensemble avec une seule parole, ils étaient tous d'accord, c'est un signe de quoi? De mauvaise santé? Si la discorde et la divergence est un signe de bonne santé. Alors quel sera c'est un symptôme de quoi s'ils se mettront tous sur une seule parole comme ils étaient as-Sahaba radiyallahu anhum? Si ça c'est un signe de bonne santé, alors Sahaba radiyallahu anhum lorsqu'ils étaient sur une seule parole, alors c'est un signe de quoi? Alors هذه الآية صريحة في رفع التنازع ابن هادي الوادعي فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a dit que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé les deux personnes qui se mettent dans une divergence, les deux personnes à suivre une seule chose وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة. Il les a référés à la loi divine qui est Kitab Allah وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف. Et cela n'a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala que pour soulever la discorde qu'il y a entre les musulmans et que pour effacer la divergence qui est un symptôme de maladie dans une communauté. Dans une communauté, c'est un symptôme de maladie, la divergence. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a dit ça de se référer qu'au Coran et qu'à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Il n'a dit cela que pour soulever et que pour effacer la divergence et la division des rangs des musulmans et la discorde. ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد et la divergence ne sera effacée et ne sera soulevée de la communauté qu'en se référant à une seule chose. En se référant à une seule chose qui veut dire par là la loi divine. Sharia al-Islamiyya. إلا بالرجوع إلى شيء واحد إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل. إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف. Il a dit si dans le verset là, ou bien si dans Sharia al-Islamiyya, si on se réfère à la Sharia al-Islamiyya, et on va trouver que dans la Sharia, on va se mettre dans deux positions. Toi tu as ton avis, moi j'ai mon avis, tout en étant tous les deux dans la Sharia. Il n'y aura pas lieu que Allah subhanahu wa ta'ala il invite les gens qui sont en divergence de venir se référer à la Sharia al-Islamiyya. Si la Sharia al-Islamiyya, selon cela, si la Sharia al-Islamiyya elle-même, elle approuve la divergence. Alors ça sert à quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il appelle les personnes qui sont en divergence
à se référer à la Sharia al-Islamiyya. Ça sert à quoi? Si tu es dans une divergence, Allah subhanahu wa ta'ala il s'appelle à suivre la Sharia al-Islamiyya que pour ne pas te retrouver dans une divergence avec tes frères. Et après, tu vas dire que la Sharia al-Islamiyya elle-même, elle approuve la divergence. Alors ça sert à quoi ça? Ça, ce n'est que des mirages. Ça, ce n'est que du blabla. C'est-à-dire que ce n'est pas cité ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la divergence, elle est bonne des fois. Ça n'a jamais été cité ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a insisté à appeler et à inviter les gens qui sont en divergence entre eux à se référer au Coran et à la sunna pourquoi faire? Pour soulever, pour effacer cette divergence qu'il y a entre eux. إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والبينات هي الشريعة. والبينات هي الشريعة. تفضل. قال: والبينات هي الشريعة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il cite un exemple des gens qui étaient avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Il nous interdit, Allah subhanahu wa ta'ala, de les prendre comme exemple, et encore plus dans les mauvais exemples, encore plus, qui sont que lorsque la révélation leur a été parvenue, ils se sont divergés. Ils se sont divergés. Pourquoi? Parce qu'avant peut-être, ils étaient d'accord sur certains sujets. Ils étaient d'accord sur le kufr, sur la mécréance. Ils étaient d'accord à éliminer la femme, par exemple, de la société, et qu'elle n'a aucun rôle, si ce n'est encore un meuble de plus à la maison. Et plusieurs sujets de kufr, de l'associationnisme, ils étaient tous d'accord sur une seule adoration qui est les idoles, qui est l'adoration des idoles. Mais lorsque la révélation leur a été parvenue, vous avez trouvé le père avec son fils en discorde, en divergence et tout. Et vous allez trouver que il cite de bien la femme et l'autre il dit non, ce n'est qu'un moyen de plaisir seulement. Alors ne soyez pas comme eux, ne soyez pas comme cela, mais soyez ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut que vous soyez, c'est-à-dire unis. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Tous ces versets-là incitent à Allah subhanahu wa ta'ala, il incite à ce qu'on soit une seule communauté. Si on est une seule communauté, notre compréhension est pareille. Notre compréhension de l'islam sera pareille. Et c'est impossible d'avoir une compréhension pareille et qu'on n'a pas de guide. Alors, on va mettre un guide, on va faire un amir, on va donner le pacte à suivre ce amir. Ça a été vu. Même entre les musulmans, ça a été vu. Il se place un leader, mais après, c'est obligé qu'il se mettra en divergence autour de lui. Et un d'eux, il va dire, un de ceux-là, il va dire, non, il a commis un blasphème. L'autre, il dit, non, il est trop fort. Et l'autre, il va dire, alors ils vont se diviser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cite le premier verset, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si c'était venu d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ils se seraient retrouvés dans une grande divergence, dans une vaste divergence, si c'est venu d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, walakin, si on veut vraiment se réunir, on doit se réunir sur la parole de celui qui nous a appelés à se réunir, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la révélation dont tous on est d'accord dessus de suivre à la lettre
le Coran et la Sunna. Personne n'ose dire que non, on est des musulmans, mais on n'est pas obligé de suivre le Coran. Ou bien on n'est pas obligé de suivre la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de musulmans qui, j'espère, qui disent ça. Alors, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والبينات هي الشريعة. Et les points éclaircissants, Al-Bayyinat, c'est les choses qui éclaircissent dans le sujet. C'est les choses qui éclaircissent dans les sujets de divergence, elles éclaircissent le sujet. Al-Bayyinat. Bana li al-amr min al-Bayyinat. Al-Bayyinat جاءت من كلمة بان. بان له الأمر يعني ظهر له الأمر. Il est devenu clair pour lui. Wal-Bayyinat hiya al-Shari'a. Il a dit Al-Bayyinat dans le verset cité. Ou bien dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, c'est-à-dire Al-Bayyinat, c'est Al-Shari'a al-Islamiyya. C'est la loi divine, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est la révélation. والبينات هي الشريعة فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله البتة لما قيل لهم من بعد كذا هذا مثل c'est pareil que ce qu'on a cité avant. Si Allah subhanahu wa ta'ala il nous invite à suivre la loi divine, ce n'est pas pour se retrouver après l'avoir suivi, on va se retrouver dans la divergence encore une fois, ce n'est pas logique. لما قيل لهم من بعد كذا ولكان لهم فيها أبلغ العذر وهذا غير صحيح فالشريعة لا اختلاف فيها والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثيرة كلها قاطعة في أنها لا اختلاف فيها وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. Alors, tout ce qui est dans les versets qui traitent les sujets-là, il nous invite tous à suivre la Sharia islamiyya, la loi divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que, le Cheikh il a dit, وَلَكَانَ لَهُمْ فِيهَا أَبْلَغُ الْعُذْرِ. C'est-à-dire, si, en se référant à la Sharia islamiyya, on se retrouvera dans la divergence, alors pourquoi la suivre? On est toujours dans la divergence, peut-être ça va nous ramener ce qu'il y a dans nos têtes, il nous mettra dans la divergence, ça va nous emmener à quelque chose de bon. Étant donné que si on va se référer à la Sharia al-Islamiyya, elle va approuver notre divergence. Mais cela n'existe pas. Et cela n'existe pas et ce n'est pas vrai. Et cela n'est pas vrai. Parce que la Sharia al-Islamiyya, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il ne peut pas dire à une chose que c'est halal, et après il va dire que c'est celle que j'ai dit que c'est halal, c'est pareil, c'est haram en même temps. Hein? Ça n'a jamais existé et personne n'ose dire cela. Ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit à une chose qui est halal et qui est haram en même temps. Excepté bien sûr l'abrogation, le sujet de l'abrogation. Mais ça n'a jamais été en même temps. C'est-à-dire halal et haram en même temps. Ça c'est ceux qui veulent accommoder entre les points opposés. الجمع بين المختلفات وبين المتناقضات. قال المزني الإمام المزني صاحب الشافعي رحمه الله ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة. Allah il a cité de mal la divergence. L'imam al-Muzani, c'est un des compagnons de l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Il a dit que Allah il a cité de mal. Il a mal cité la divergence. Et il a ordonné, au moment de la divergence, de se référer au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnati. Kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Vous n'allez pas dériver, vous n'allez pas dévier, tant que vous allez vous mettre en conformité avec ces deux points-là, qui sont le Coran et la sunna, c'est-à-dire la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.
قال والثاني أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة، وحذروا من الجهل به والخطأ فيه. ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. والفرض خلافه، فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة، ولكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا كله باطل بإجماع، فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة. وهكذا القول في كل دليل مع معارضه، في كل دليل مع معارضه، كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد فما أدى إليه مثله. الإمام أبو بكر الإمام أبو بكر الحازمي رحمه الله تعالى عنده كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، c'est-à-dire l'analyse des abrogeants et abrogés des textes. Dans ce livre, il rapporte avec sa chaîne de transmission authentique, selon Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il est rentré à la mosquée et dans une autre place, il a cité selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, دخل المسجد, il est rentré à la mosquée, il a trouvé une personne en train de prêcher, en train de raconter des histoires aux gens. Après, il lui a dit, Ali ibn Abi Talib, lui a dit, Ta'lamu an-nasikha min al-mansukh, est-ce que tu connais le sujet des abrogeants et abrogés? Tu connais les sujets qui abrogent et les sujets, les textes qui abrogent et les textes qui ont été abrogés? Tu les connais? Il lui a dit non. Il lui a dit, tu es dérivé et tu as dérivé. Ou bien, tu as péri et tu as fait périr. قال له علي بن أبي طالب تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. هلكت وأهلكت. هذا الحديث il nous donne une importance d'un des fondements des fondements de la compréhension des textes, ou bien des lois de la compréhension des textes, ou de l'explication des textes, qui est le sujet d'abroger les textes. Comment on abroge les textes et avec quoi, et qui sont les textes, quels sont les textes qui sont abrogés et quels sont les textes qui ont été abrogés et quels sont les textes qui ont été abrogés. Ce fondement-là, c'est-à-dire abrogé, c'est-à-dire il y a un texte qui nous permet de faire quelque chose. Après un long bout de temps, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a révélé le premier texte, que c'est permis, il nous l'interdit à la fin. Comme quoi? Qui peut nous donner un exemple? Al-Qibla. طيب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. النساء في رمضان لا تقربوا النساء في رمضان يعني
طيب c'est des rapports. Non. هذا كذلك. Au premier temps de l'islam, c'était interdit d'avoir des rapports avec ces femmes pendant le mois de Ramadan. Après, ça a été abrogé. C'est quoi le verset? Là, mashallah. Hein? كيف؟ وين الشاهد؟ ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا هو. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية التي أباحت la permis après d'avoir des rapports la nuit في رمضان. Alors هذا من قال القبلة طيب أنت قلت القبلة وهو القبلة وين كيف حديث القبلة؟ بيت المقدس. C'était la première qibla, c'était à Jérusalem. بيت المقدس. المسجد الأقصى. وبعدين فلنولينك قبلة ترضاها. ثم نسخت. كيف الحديث؟ من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ من يضحك؟ يلا يا عباس. طيب الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة إلى بيت الله الحرام، ولكنه كان مأمورا بالصلاة إلى بيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم il faisait la salat, la qibla c'était à Beit al-Maqdis, c'était Beit al-Maqdis, mais il avait toujours envie il avait comme une envie de faire la salat à la direction de la qibla, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Alors ça a été abrogé, a été effacé la première qibla, on n'a plus le droit de faire la salat à la direction de Beit al-Maqdis, la mosquée de Palestine, de Quds. الحرم ثالث الحرمين c'est un haram, ce n'est pas un haram, ce n'est pas un haram comme Mecca ou Medina. لا دليل عليه، لا دليل على أنه حرم كما يقولون ثالث الحرمين. هذا من البدع، هذا من البدع وليس حرما، ليس حرما. وليس حرما، ليس حرما، ولكن الحرم هو
حرم مكة وحرم المدينة. ولو كان حرما, si c'était un haram, c'était pendant al-Ashhar al-Hurum, on n'a pas le droit de faire sayd fi al-Quds, fi al-Masjid al-Haram. On n'a pas le droit de faire sayd étant donné que c'est un haram. Mais ce qui n'est pas le cas. Alors, قلنا الاتجاه إلى الكعبة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يستقبل القبلة. Mais certains gens, ils avaient la salat dans le hadith, certains gens ils faisaient toujours la salat, ils n'ont pas su jusqu'à ce qu'un envoyé il a été dit, il a été envoyé vers ce peuple-là, vers ce groupe-là de musulmans qui faisaient toujours la salat, ils n'ont pas su l'abrogeant, ils n'ont pas su le texte abrogeant qui a effacé le qibla de Bayt al-Maqdis à la Mecque. Alors, celui qui a été envoyé vers ce groupe-là de musulmans, il les a retrouvés pendant la salat. Il faisait salat à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il termine? Non, il leur a dit, il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an istaqbilu al-bayt al-haram. C'est-à-dire, dirigez-vous à Bayt Allahi al-haram, yani al-Kaaba. Alors pendant qu'ils faisaient salat, ils se sont tous retournés vers al-Qibla. هذا من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الاستدلال بخبر الواحد, الأحاديث الآحاد في العقيدة. قال لهم الرجل, هذا الرجل, cette personne-là, il leur a dit, il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de vous diriger vers al-Qibla. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que son hadith il est acceptable pour eux, soit qu'il est unique, qu'il est tout seul dans l'aqida et dans le fiqh en même temps? Oui, ils l'ont mis en application. Et ils l'ont mis en application en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui prend la parole d'une seule personne dans l'aqida si il est digne de confiance. Alors lorsqu'il leur a dit dirigez-vous vers le Kaaba, ils se sont dirigés au hadith ahad حجة بنفسه في العقيدة والأحكام خلافا لأهل البدع شرح هذه الأحاديث. L'explication de tous ces hadiths, c'est dans le 13e volume de Fath al-Bari, 13e volume de Fath al-Bari, là où l'imam al-Bukhari a fait le chapitre de al-Ahadith al-Ahad, Hujjiyat al-Ahadith al-Ahad, Bab Hujjiyat al-Ahadith al-Ahad. Et vous allez trouver, inshallah, Sharh Ajib l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi ta'ala alayhi. Alors, l'abrogeant et l'abrogé, c'est très important d'en connaître. C'est très important d'en connaître. Et du athar qu'on a pris, le athar qu'on a pris de Ali ibn Abi Talib lorsqu'il a vu la personne en train d'apprendre les gens l'islam, il nous apprend encore une fois que Sahaba radiyallahu anhum, ils ne disaient pas, ils n'avaient pas la réflexion de laisser n'importe qui l'apprend aux gens, c'est mieux qu'ils restent comme ça des sonneurs où ils vont dehors. Non. C'est les savants qui apprennent l'islam, sinon c'est rien. Mieux vaut qu'ils soient ignorants, ou mieux vaut qu'il fasse salat et après il regarde la télé jusqu'à ce qu'il sera rassasié et il va dans les halls avec sa bouteille de bière et il fait sa salat. Mieux vaut être comme ça qu'être toujours dans la mosquée et faire la salat, mais d'être un innovateur mubtadi', dal, khabith, tushakik fi aqidat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mieux vaut être fasiq à la sunnah, c'est mieux que d'être mujtahid. ولكن lorsqu'il y a un meeting, tu vas تحارب النبي صلى الله عليه وسلم, تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتحارب عقيدة السلف وتضحك الناس على السلف, تضحك الناس على السلف. فكما يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه, ما أهلك الدين, الشنقيطي أو شيخ الإمام ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليهما, المهم إمام من أئمة أهل السنة في هذا الزمان, قال ما أهلك الدين إلا الدكاترة, ما أهلك الدين إلا الدكاترة. Celui qui a détruit l'islam, c'est bien les docteurs, c'est-à-dire les docteurs dans le domaine de la science religieuse, docteur fi usul al-fiqh, docteur fi al-hadith, docteur fi kada. قليل جدا فيهم خير, القليل منهم على السنة, القليل منهم.
وإلا فما جاءت الفتن في بلدان المسلمين إلا من جرائهم والعياذ بالله. Alors il a dit, Ali ibn Abi Talib, قال هلكت وأهلكت. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant sur le sujet de l'abrogeon et de l'abrogé. قال إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين لكن هذا كله باطل. ولكان كلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة. Alors l'abrogeant et l'abrogé, il a dit si la divergence était un des fondements de l'islam, c'est-à-dire c'est un sujet de divergence, comme certains ils essayent de prendre cela comme une faille. Tu vas lui dire, mon frère, la mosquée n'est pas haram, la musique c'est interdit dans l'islam. Comme il est clair dans les versets, et comme il est plus clair dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il est encore plus clair dans les paroles des Sahaba radiyallahu anhum. Si lui dit cela, il se dira non, mais la musique c'est un sujet de divergence. Comme s'il prenait la divergence comme un des fondements de l'islam. C'est-à-dire, j'ai le droit, étant donné que c'est un sujet de divergence, j'ai le droit. Qui est-ce qui t'a donné le droit? D'où est-ce que tu as compris que la divergence est un des fondements de l'islam? Personne des savants de l'islam n'a dit que c'est un des fondements de l'islam, la divergence. Personne. Et s'il y a une divergence, donnez-moi un sujet, comme j'aurais dit une fois, donnez-moi un sujet là où il n'y a pas de divergence. Après ils m'ont dit, non, la divergence c'est dans les sujets clairs, par exemple, il n'y a pas de divergence, comme as-salat, que c'est wajib, comme az-zakat, par exemple, comme par exemple zina, c'est haram. Je lui ai dit, attends, tu es tombé dans un sujet de divergence de zina, c'est toi qui dis que c'est haram. Parce qu'il y en a ceux qui disent que c'est halal. Il m'a dit, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Je lui ai dit, en Iran, à la République soi-disant islamique, tu as le droit de rencontrer n'importe laquelle, tu vas à l'hôtel avec elle, après vous terminez, vous avez l'intention de faire zawaj al-mut'a. Zawaj al-mut'a, nikah, zawaj al-mut'a, zina. أين الولي؟ أين الشهود؟ أين العقد؟ ليس عقد ولا شيء. زنا ولكن تقول, je lui ai dit alors, comme ça, c'est une divergence. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs preuves. Tu vas pas prendre le monopole et tu dis, oh non, c'est seulement moi qui comprends. Comme ils accusent les salafiyyin. Ils les accusent d'essayer de prendre le monopole, comme quoi c'est eux seuls qui ont la vérité. Non, et vous avez la vérité? C'est vous seul qui avez la vérité? Si je ne suis pas convaincu que je suis sur la vérité, pourquoi on réplique chaque fois? Et on n'est connu que pour ça. Walillahi alhamd. On n'est connu que pour répliquer sur les autres. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de dérouter la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Riba halal. Tusafih mar'a halal. Tu rentres dans les bars, halal. Si ton intention elle est bonne. Quelle intention elle est bonne lorsque tu rentres dans les bars? Qu'est-ce qu'il y a comme bonne intention lorsque tu rentres dans les bars? Qu'est-ce qu'il y a comme bonne intention lorsque tu serres une main d'une jeune fille? Qu'est-ce qu'il y a comme intention? Et en plus tu es jeune. Toute ton énergie est elle pareille. Si ce n'est plus. Quelle bonne intention de passer 2 heures. Comme un d'eux il est fier de raconter, j'ai passé 2 heures avec une collègue à l'université, avec une étudiante, je crois, il a dit, dans une université. On a passé 2 heures à discuter sur l'islam. J'essayais de lui effacer ce qu'elle avait de mauvaises idées sur l'islam. C'est tout ce que tu essayais de lui effacer. Allahu musta'an, na'udhu billah. Atqa min Yusuf, alayhi salam. Taqi akthar min Yusuf, alayhi salam. Yusuf alayhi salam, il avait dit, Rabbi, lawla tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahili. Rabbi, lawla tasrif anni, si tu ne m'épargnes pas cette fitna, toi tu passes 2 heures. Où à l'université? Devant tout le monde, ça y est? Tu n'es pas en khulwa devant tout le monde, ça y est? Allah musta'an. Quel cœur vous avez? 2 heures tu passes. 2 heures,
toute une génération elle va s'écouler. Allahu musta'an. Alors, pour eux, c'est un sujet de divergence. Alors, il n'y a pas lieu de critique. Il n'y a pas lieu de critique. Ne critique pas si c'est un sujet de divergence. Ah bon? Alors, il n'y a pas de critique du tout. Il n'y a pas de Sophia, on ne critique pas sur le Sophia, le Bida, le Khurafat. On ne doit pas critiquer sur le Sophia. Al-Shia, ils insultent notre mère Aïcha radiyallahu anha, ils l'accusent de l'adultère de zina. Et parmi eux, je ne dis pas tous, parmi eux, ils disent qu'à la fin des temps, il viendra Ali ibn Abi Talib, il descendra du ciel, il fera sortir Aïcha de sa tombe et il commettra sur elle son coup de fouet, de zina. الشيعة يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة يعني عائشة. C'est un sujet de divergence étant donné qu'ils ont des docteurs, étant donné qu'ils ont des exégètes. Alors, ce n'est pas lieu, il n'y a pas lieu de critique. Travaille-toi comme tu vois, comme tu conçois, et toi travaille comme tu conçois. Jamaat Takfir, ils accusent des musulmans d'être des kuffars. Ils accusent des gouverneurs musulmans d'être des kuffars. C'est des kuffars, des kuffars. Cela implique chez eux, dans leur cervelle, implique kafir, implique armement, implique 75 000 morts, ils ne veulent pas le dire. Kafir, khalas, naqtulu. Kafir, sa femme, je peux la kidnapper. Kafir, sa voiture, je peux la prendre. Je peux squatter sa maison. Je peux faire. Tout cela en passant par seulement kafir. C'est pour cela les savants ils ont insisté tellement à contredire le khawarij et de ne pas dire non, ce n'est pas un kafir. Ce n'est pas un kafir. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Alors, on va se taire, comme il fait le Qardawi, dans un de ses livres, je crois, كيف نفهم السنة النبوية, كيف نتعامل, comment on doit se comporter. Même les termes utilisés, il n'y a pas de bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كيف نتعامل مع السنة. كيف تتعامل السنة معنا. فأنت كيف تتعامل مع السنة. Dans ce livre-là, il fait des fondements de réflexion. Parmi ça, il dit que parmi ce qu'il a cité, Allah al-Musta'an. Je me suis toujours dit que, comme il dit Ahmed Shakir, que l'Ikhwan al-Muflisin هم خوارج. لما سألوا أحمد شاكر رحمه الله من علماء الأزهر سألوه في زمانه لما ظهرت هذه البدعة وهذه الطائفة جماعة الإخوان المفلسين لما ظهروا سألوا الإمام شاكر أحمد شاكر فقالوا له ماذا تقول في جماعة الإخوان المسلمين. قال هؤلاء هم خوارج. هؤلاء خوارج. Au premier coup, je m'étonne, la personne va s'étonner, elle va dire non, c'est trop poussé là. Mais si vous suivez leurs paroles, ils vont à madhab al-khawarij haqiqatan. Ils vont à madhab al-khawarij haqiqatan. سيد قطب منهم. من هذا؟ قرضاوي منهم. حسن البنا منهم. عمر التلمساني منهم. مصطفى السباعي منهم. من كذلك وما أكثرهم كلهم فكرهم مشوه مظلم مشوه خبيث يسعون إلى تفريق المسلمين وإلى زرع البلبلة في المجتمعات الإسلامية. Pour cela vous les retrouvez tous en Occident. Ils sèment les pagailles et après ils se taillent. C'est facile. C'est facile comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a promis aux compagnons radiyallahu anhum, Dawlat al-Islam, wa kada, il est resté au premier lieu, au premier rang. Une fois qu'on me rapporte l'Aïmat Sunnah, une fois ils ont entendu un bruit
un bruit énorme qui vient de loin. Sahaba radiallahu anhu fil Madina. Ils ont entendu un bruit énorme qui vient de loin. Comme si c'était tout un peuple qui marchait vers Médine. Alors ils ont cru que c'était un ennemi. C'est un ennemi, il allait déraciner Médine. Alors ils se sont tous arrêtés dans les rues, en train d'écouter ce bruit-là. Après ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait trop rapidement de chez lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il sortait trop rapidement de chez lui, même son izar il tombait par terre. Tellement il n'avait pas le temps de le serrer. Et il avait son épée dans sa main, et il a pris tout de suite un cheval. Il est monté dessus, sans avoir de... Puis il a tracé tout seul. Alayhi salatu wassalam. Les Sahaba, ils le regardent, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il fait tout seul. Et il est parti jusqu'à ce qu'ils ne l'ont plus vu après, derrière l'horizon. Après, il est revenu. Il leur a dit, ils étaient inquiets. C'était quoi ce bruit-là? Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, rentrez chez vous. Il est rentré chez lui. Voilà un guide musulman. C'est lui qui prend le premier rang. Si vous voulez vraiment guider les musulmans, il n'y a pas des patients à suivre. Vous devez être dans le premier rang. Et c'est vous qui devez être à la sûreté de vos disciples. Comme ils étaient à A'immat Salaf. A'immat Salaf, ce n'étaient pas des lâcheurs. Ceux-là, c'est des lâcheurs, c'est des... Allahumma musta'an. فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال في النسخ والمنسوخ Là d'ici, la divergence, elle était un des fondements de la compréhension des textes. Il n'y aurait pas eu lieu de différencier entre le texte abrogeant et le texte abrogé. On aura, chacun, il fera comme il veut, étant donné que c'est une divergence, et que la divergence en elle-même, c'est un des fondements de la compréhension des textes. Il a dit, وَالثَّالِثُ أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا للشارع فإما أن يقال إن المكلف مطلوب من مقتضاهما أو لا أو مطلوب لأحدهما دون الآخر والجميع غير صحيح. Il a dit que si dans la loi divine il y avait une faille pour la divergence, c'est-à-dire qu'elle soit une des lois de l'explication des textes, cela nous mènera à obliger les gens de faire l'impossible, qui est que deux arguments, ils peuvent être en contradiction. Cela c'est pour l'abrogeant et l'abrogé. Et il a dit, supposons que deux arguments sans de preuves, de textes, sont en contradiction. Et on a dit que la loi divine, pour qu'on la mette en application, on doit mettre en œuvre les deux arguments. Les deux textes, on doit les mettre en application. Alors cela nous mènera à l'impossible, qui est de faire une chose en même temps halal et en même temps haram en même temps. C'est-à-dire la faire et ne pas la faire en même temps. Si la divergence, s'il y avait lieu que la divergence soit un des fondements de la compréhension des textes. Ou bien soit la personne elle les met en application tous les deux en même temps, et cela c'est impossible, ou bien elle l'emmènera à ce qu'il mette en application un argument et il délaissera l'autre, et cela aussi c'est impossible car il n'aura pas mis en application la loi divine.
يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد وهو غير التكليف وهو عين التكليف بما لا يطاق. والثاني باطل لأنه خلاف الفرض. وكذلك الثالث إذ كان الفرض توجه الطلب بهما فلم يبقى إلا الأول فيلزم منه ما تقدم. Et il ne restera qu'une seule voie qui est que la divergence, ça n'a jamais été un argument dans l'islam et dans la compréhension des textes en elle-même, mais la divergence est complètement rejetée, quelle qu'elle soit. والثاني باطل لأنه خلاف الفرض. وكذلك الثالث إذ كان الفرض توجه الطلب بهما فلم يبقى إلا الأول فيلزم منه ما تقدم. والرابع أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذ لم يمكن الجمع ولأنه لا يصلح إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه على الآخر. والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة لكن ذلك فاسد فما أدى إليه فمثله. أن الأصوليون les savants de la science des fondements de la législation islamique, ils sont en accord. Tous les savants de la science des fondements de la législation islamique qui sont en accord sur le sujet qu'il y a de privilégier un texte sur un autre s'il n'y a pas possibilité de les mettre en application en même temps. S'il n'y a pas de possibilité de les mettre en application en même temps, on doit privilégier un des textes sur les deux, ce qu'appellent les savants, l'ulama, الترجيح رجح بين الدليلين يعني أنه قال هذا دليل يعارضه هذا الدليل ولكن هذا هو الصحيح لأن مثلا إسناده أصح من ذلك أو لأن جماعته أوثق وأكثر من هذا الحديث فهو مرجوح. Alors ils abrogent d'une façon, ils abrogent entre les deux textes, quoique les deux, il n'y a pas un des textes qui est abrogé dans le sens de l'abrogeant et l'abrogé, mais on élimine un des textes parce qu'il n'y a pas possibilité de mettre en application deux textes différents. Cela, il a dit cela, c'est une des preuves encore plus que la divergence n'est pas considérée, source d'explication dans l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد